ناظرین السلام علیکم. 4 ٹی وی انتظامیہ اور اسٹاف کی جانب سے آپ تمام کو عید الاضحیٰ مبارک. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے اور یہ عید آپ کے لیے خوشیوں کا پیام لائے. اب بڑھتے ہیں سرخیوں کی جانب. شہر میں عید الاضحیٰ خوشی و خضوع کے ساتھ منائی جا رہی ہے. عیدگاہوں اور مساجد میں کثیر اجتماعات. ملک کے دیگر شہروں میں بھی عید الاضحیٰ کا جوش و خروش. صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے دی مسلمانوں کو مبارکباد. عید الاضحیٰ کے موقع پر امن کو متاثر کرنے فرقہ پرستوں کی کوشش. کلثم پورے میں شرانگیزی. سابق وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نمس ہاسپٹل میں بھی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں. ہڑتال ختم کرنے مختلف قائدین کی اپیل. کسانوں کے مسئلے پر دلی میں 21 نومبر کو مشاورتی اجلاس. صدر تلگو دیشم چندر بابو نائیڈو کا بیان. اور بنجارہ ہلز جے ڈی میٹلا میں سرقے کی وارداتیں. 70 تولے کے طلائی زیورات کا سرقہ. اب خبریں تفصیل سے. شہر میں عید الاضحیٰ روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے. شہر کی عیدگاہوں اور بڑی مساجد میں مسلمانوں کے کثیر اجتماعات دیکھے گئے. علماء کرام نے اپنے خطاب میں مسلمانوں سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے اور اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھنے پر زور دیا. مجلسی قائدین نے عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید الاضحیٰ ادا کرتے ہوئے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کی. پولیس کی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر وسیع تر انتظامات کیے گئے تھے. پیش ہے ایک تفصیلی رپورٹ. حالت رویا میں جب دیکھا خلیل اللہ نے، امتحاناً حکم قربانی دیا اللہ نے. بولے ابراہیم انی اذبحک ماذا ترا، بولے اسماعیل وہ کیجئے جو ہے حکم خدا. باپ بیٹے گھر سے نکلے امتحان کے واسطے، سر بکف جاتے ہیں رب دو جہاں کے واسطے. دیکھو دیکھو آ گیا میدان مذبح آ گیا، ہاں وہ دیکھو باپ نے بیٹے کو قربان کر دیا. باپ بیٹے کی حکایت قابل تقلید ہے، سنت ابراہیم کیا ہے مومنوں کی عید ہے. مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھنا چاہیے. عیدگاہ میرالم پر عید الاضحیٰ کے موقع پر کثیر اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا اور مولانا ڈاکٹر سیف اللہ نے مسلمانوں کو یہ تلقین کی. مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا اور مولانا ڈاکٹر سیف اللہ نے فضائل عید الاضحیٰ بھی بیان کیے. خطیب مکہ مسجد مولانا عبداللہ قریشی الازہری نے نماز عید الاضحیٰ کی امامت کی.
इस मौके पर हमेशा की तरह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से कैंप लगाया गया, जहां पर रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी और कॉरपोरेटर अजीज बेग ने नमाज अदा की और आमदुल मुस्लिमीन को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर 4TV से बात करते हुए अहमद पाशा कादरी ने कहा कि ईद उल अजहा कुर्बानी की एक अजीम मिसाल है। अहमद पाशा कादरी ने मजलिस की जानिब से अवाम को मुबारकबाद देते हुए दुआ की कि सारे आलम में मुसलमानों का गलबा हो और मुसलमानों में इत्तेहाद कायम रहे। आज का दिन इतना मुक़द्दस दिन है जिसमें मुसलमानों को ईसा कुर्बानी का दर्स दिया गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया और इस सुन्नत इब्राहीमी को ता क़यामत इस यादगार को क़ायम और दायम रखा और मुसलमानों को ये तालीम दी, ये दर्ज दी कि अल्लाह की राह में अपने आप को और अपनी औलाद को, अपनी हर मता को अल्लाह की राह में ख़र्च कर दे, क़ुरबान करे। ये दर्ज दिया गया मुसलमानों को कि वो इस्लाम की राह में अपने आप को क़ुरबान करने के जज्बे को उजागर करे। और इस्लामी साल का ये आखिरी महीना है और इस महीने में ईसा कुर्बानी का दर्ज दिया गया है। मुसलमानों को चाहिए कि वो सुन्नत इब्राहीमी के ऊपर अमल करते हुए अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करे। मैं आखिर में फिर एक मरतबा तमाम मुसलमानों को ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस साल को हमारे लिए बेहतर साल बना दे, खुशियों का साल बना दे, कामयाबियों का साल बना दे और मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा कर दे। आलम इस्लाम के मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा और इस्लाम का गलबा अता फरमा और मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ईदगाह मिरालम में पुलिस के वसीतर इंतजाम किए गए थे और पुलिस कैंप में सिटी कमिश्नर पुलिस अब्दुल क़य्यूम खान ने नमाज ईद उल अजहा अदा की और मुसलमानों से मुलाकात करते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर 4TV से बात करते हुए AK खान ने कहा कि मुसलमानों का हमेशा से महकमे पुलिस को ताउन रहा है, जिसकी वजह से अमन व ज़ब्त की सूरत हाल बरकरार रखने में कामयाबी मिलती रही और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हर मजहब के मानने वालों की जानिब से पुलिस को ताउन मिलता रहेगा और शहर में हमेशा अमन व सुकून कायम रहेगा। ईद उल ज़ुहा के मुबारक मौके पर सारे शहरियों को मेरे जानिब से शहर में सिटी पुलिस में जितने भी मेरे साथी हैं सबके तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। जो अच्छा माहौल, एक इत्तेहाद का माहौल हर एक कौम और दूसरे कौमों के दरमियान जो बना है हैदराबाद में, मैं समझता हूं कि बरकरार रहेगा। इसको और मजबूत करने में सिटी पुलिस में जितने भी ऑफिसर्स हैं, सिपाही हैं, सब मिलकर काम करेंगे। यकीनन मैं ये बात कह सकता हूं कि शहर में जो माहौल बन रहा है, जो मजबूत हो रहा है, इसको देखते हुए कभी भी शहर हैदराबाद में फिर से किसी तरह के फसादात नहीं होंगे और अमन और चैन का एक अच्छा माहौल कायम रहेगा। इसके लिए हम में से हर एक मेहनत के साथ, कसरत के साथ काम करेंगे। ईदगाह मादाना पेट में 9 बजे सुबह नमाज ईद उल अजहा अदा की गई। फर्जंदान तौहीद की कसीर तादाद ने खुशी और खुजू के साथ नमाज ईद अदा की। ईदगाह मादाना पेट में मजलिस के रुकन कौंसल अमीनुल हसन जाफरी, कॉरपोरेटर्स फाजिद अली खान और शकील महमूद ने भी नमाज ईद उल अजहा अदा की और फर्दन मुसलमानों से मुलाकात करते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर पुलिस इंतजामात की निगरानी जॉइंट कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने की। महेश भगवत ने मुसलमानों से बगलगीर होकर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मेरे तरफ से और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। ईदगाह उजाले शाह साहब सईदाबाद में मुसलमानों की कसीर तादाद ने नमाज ईद उल अज़हा अदा की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला और कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन ने ईदगाह उजाले शाह में नमाज अदा करते हुए मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। ईदगाह अंबरपेट में ईद उल अज़हा के मौके पर कसीर इज्तिमा देखा गया। अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिल खल्क़ि मिन आदमी थुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदामी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिद
الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كالزهر في طرف والبدر في شرف. मेहदीपट्टनम मिलिट्री ईदगाह में मुसलमानों की कसीर तादाद ने नमाज ईद उल अजहा अदा की। रुकन असम्बली विरासत रसूल खान ने मुसलमानों को इस मौके पर ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। मुरादनगर सैयद अली गोला मस्जिद कादरिया में नमाज ईद उल अजहा के मौके पर कसीर इज्तिमा देखा गया। रुकन असम्बली अफसर खान ने फर्दन मुसलमानों से मुलाकात करते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। हकीम पेट ईदगाह में भी नमाज ईद उल अजहा के मौके पर कसीर इज्तिमा देखा गया। चिलकलगुड़ा ईदगाह में भी नमाज ईद उल अजहा अदा की गई। मेयर जेएमसी बी कार्तिका रेड्डी ने ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। मुल्क भर में भी ईद उल अजहा रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। दिल्ली की जामे मस्जिद में सैकड़ों मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। मुंबई, केरला, कश्मीर, पटना, भोपाल, कोलकाता और दीगर शहरों में भी ज़बरदस्त इज्तिमात देखे गए। मुसलमानों ने नमाज ईद के बाद बगलगीर होकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, सदर नशीन यूपीए सोनिया गांधी और दीगर कायदीन ने मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। अपने प्याम में कायदीन ने कहा कि ईद उल अजहा कुर्बानी और गरीबों का ख्याल रखने की एक मिसाल है और इस ईद को भाईचारे के साथ मनाया जाना चाहिए और गरीबों का भी खास ख्याल रखा जाना चाहिए। सऊदी महकमे शुमारियात और इत्तलात के मुताबिक इस साल 29,27,717 अफराद हज की सादत से मुशर्रफ हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक हुज्जाज में 18,28,195 का ताल्लुक़ मुख्तलिफ ममालिक से था, जबकि 10,99,522 हुज्जाज का ताल्लुक़ सऊदी अरब से था, जिनमें बेशतर गैर सऊदी बाशिंदे शामिल थे। सऊदी महकमे शुमारियात के गुज़िश्ता साल 27,59,399 अफराद ने हज की सादत हासिल की थी। हिंदुस्तान के 1,25,000 से ज़्यादा हुज्जाज भी हज की सादत से मुशर्रफ हुए हैं। मुक़द्दस फ़रीज़ हज की तकमील के बाद हुज्जाज अकराम के काफ़िले अब मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए रवाना होने लगे हैं। वह हुज्जाज जिन्होंने हज से पहले ही ज़ियारत कर ली है वो मक्के में ही हैं और वतन वापसी की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पहले हज अदा किया है उन्होंने मदीने मुनव्वरा की तरफ रवानगी की तैयारी शुरू कर दी है। फजले रब हो गया
حج ادا ہو گیا، آؤ مل جل کے سوئے مدینہ چلیں، آؤ مل جل کے سوئے مدینہ چلیں، فضل رب ہو گیا، حج ادا ہو گیا۔ وہ مدینہ جو ہے یادگار نبی، رشک فردوس ہے وہ دیار نبی، ہم وہ جنت نظر میں بسانے چلے، آؤ مل جل کے سوئے مدینہ چلیں، فضل رب ہو گیا، حج ادا ہو گیا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر فرقہ پرستوں کی جانب سے شہر کی پرامن فضا کو متاثر کرنے کی ایک بار پھر کوشش کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق منگل ہاٹ کے تلگو دیشم کارپوریٹر راجا سنگھ اور اس کے 70 سے زائد حامیوں نے بڑے جانوروں کی فروخت کے خلاف کلسم پورہ پولیس اسٹیشن کے سامنے اچانک دھرنا دیتے ہوئے ایک ہوم گارڈ بالا کرشنا کو بھی شدید زد و کوب کیا۔ راجا سنگھ اور اس کی ٹولی نے اشتعال انگیز نعرے لگاتے ہوئے کشیدگی پیدا کر دی۔ فرقہ پرستوں کی ہنگامہ آرائی سے مقامی مسلمانوں میں خوف و دہشت پھیل گئی، جس کے ساتھ ہی پولیس نے چوکسی اختیار کرتے ہوئے اپنی گشت میں شدت پیدا کر دی۔ راجا سنگھ نے اپنے حامیوں کے ہمراہ موٹر سائیکلوں پر گشت کرتے ہوئے جے شری رام کے علاوہ اشتعال انگیز نعرے لگائے۔ اطلاع ملتے ہی ڈی سی پی اسٹیفن رویندرا کلسم پورہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ رات دیر گئے راجا سنگھ کو اسے گھر پر نظر بند کر دیا گیا تھا۔ رکشا کا ڈرائیور ہوں میں، رکشا کا پیچھے لے رہا ہوں، اس کا پیچھے فالو کر کے پیس تک آیا، سے رکشا کا گاڑی کا آئینک کھولنے کے بعد آیا تو میں نیچے اتر کے کیا رہا بولتا تو دن مار دیا۔ لال کشن کون سا پیس؟ کلسم پورہ پیس۔ کتنے بجے بعد؟ ابھی ایک آدھا گھنٹہ کے نیچے۔ علیحدہ تلنگانہ کا مسئلہ کیک کاٹنے یا پھر بچوں میں چاکلیٹ بانٹنے کی طرح حل نہیں کیا جا سکتا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے رکن راجیہ سبھا کے کیشو راؤ نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے نام پر پیکج کی فراہمی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیشو راؤ نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ کا حصول ہی تلنگانہ عوام کی خواہش ہے اور اسے کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے اس سے بھی تلنگانہ عوام واقف ہیں۔ علیحدہ تلنگانہ کے لیے بھوک ہڑتال کر رہے کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی جنہیں اتوار کی رات نمس دواخانے میں شریک کرا دیا گیا، اپنی بھوک ہڑتال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کئی قائدین نے پیر کو کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی سے دواخانہ پہنچ کر ملاقات کی۔ کانگریس کے رکن کونسل ڈی سرینیواس نے بھی کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سرینیواس نے کہا کہ مرکزی حکومت جلد ہی مسئلہ تلنگانہ پر مثبت فیصلہ لے گی۔ صدر تلگو دیشم چندرا بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ جاریہ ماہ کی 21 تاریخ کو کسانوں کے مسائل پر دلی میں قومی قائدین کے ساتھ اہم مشاورتی اجلاس منعقد کیا جائے گا، جس میں کسانوں کے مسائل پر آئندہ کے لاہ عمل پر خطیت دی جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ ان کے سامنے وسط مدتی انتخابات سے زیادہ اہمیت عوامی مسائل کی ہے اور تلگو دیشم عوامی مسائل پر ہی خصوصی توجہ دے گی۔ اوبلاپورم کانکنی اسکیم میں جگن موہن ریڈی سی بی آئی کے سامنے گواہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ملزم کی حیثیت سے پیش ہوئے تھے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم لیڈر ایرن نائیڈو نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جگن موہن ریڈی نے اپنے والد کے دور اقتدار میں عہدیداروں پر دباؤ ڈالتے ہوئے بڑے پیمانے پر بدعنوانیوں کا ارتکاب کیا تھا۔ ایرن نائیڈو نے کہا کہ اپنی چالاکی کو جگن نے میڈیا کے سامنے بھی غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ عہدیداروں پر دباؤ ڈالتے ہوئے جگن نے گالی برادرز کو بندوق کا لائسنس بھی دلوایا تھا۔ الوال میں پانی کی قلت پر مقامی عوام نے خالی گھڑوں کے ساتھ احتجاج کیا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ واٹر ورکس کی جانب سے پائپ لائن کی مرمت کے کام کا آغاز کیا گیا تھا، لیکن گزشتہ 25 دنوں سے اس مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ مقامی عوام نے انتباہ دیا کہ اگر 2 دنوں میں مسئلے کی یکسوئی نہیں کی گئی تو متعلقہ رکن اسمبلی اور کارپوریٹر کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ جیڈیمٹلا پولیس اسٹیشن کے حدود میں سرقے کی واردات پیش آئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ کے ریڈی اپنے بھتیجے کی شادی کے دعوت نامے تقسیم کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے کہ سارقوں نے گھر کا قفل توڑ کر 40 تولے طلائی زیورات اور 1 لاکھ روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا۔ جیڈیمٹلا پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔
बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद में कांस्टेबल के घर में सरके की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक CAR महकमे के कांस्टेबल अपनी बेटी की शादी के इस्तकबालिया में अपने अफराद खानदान के साथ गए हुए थे कि सारिकों ने उनके घर वाक़ लक्ष्मी नरसिम्हा नगर यूसुफगुड़े में खफल शिकनी के जरिए 30 तोले तिलाई जेवरात और 5 लाख रुपए नकद रकम का सरका कर लिया। कांस्टेबल की अहलिया ने बताया कि जब वो इस्तकबालिया से लौटी तो घर का साजो सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस की क्लोज टीमों ने मुकाम वारदात का मुआयना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शहर में ईद उल अजहा खुशी व खुजू के साथ मनाई जा रही है। ईदगाहों और मसाजिद में कसीर इज्तिमात। मुल्क के दीगर शहरों में भी ईद उल अजहा का जोश व खरोश। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने दी मुसलमानों को मुबारकबाद। ईद उल अजहा के मौके पर अमन को मुतासिर करने फिरका परस्तों की कोशिश। कुलसुमपुरे में शरंगेजी। साबिक वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी निम्स हॉस्पिटल में भी भूख हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल खत्म करने मुख्तलिफ कायदीन की अपील। किसानों के मसले पर दिल्ली में 21 नवंबर को मुशावरती इजलास। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू का बयान। और बंजारा हिल्स जेडी मेटला में सरखे की वारदातें। 70 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।